7 years old Samina Noor Taj. She secured first position in the Hippo International English Olympiad. She represents Bangladesh on a international platform in Thailand. She is the student of Afazuddin Memorial School and College and learner of RDM English School. Her next target in Italy. I'm feeling very happy after I can get the RDM team with me here today, in especially my school, Afajuddin Memorial School and College. And I'm so happy that they came to greet me, and I love all of them. I'm very happy that today I can see everyone of RDM English School, especially Shubhan sir and Rodela miss. They helped me a lot in this journey, and I would like to thank RDM English School for supporting me and believing in me of achieving my goal of winning the third round. They helped me a lot, especially Shubhan sir and Rabait sir, and of course Rodela miss. Samina Taj. So, if you think that others want to learn English, what will you suggest to them? So I would definitely say to everyone in RDM English School who wants to learn English and become like me, I want to say practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. And Let RDM makes us practice continuously. Yes. Yes. Okay, say something about RDM TV. So RDM TV, yes, I love RDM TV, especially RDM English School. They helped me a lot, and today I'm very happy to meet the RDM TV star here today. journalist. Yes. Thank you. Please tell me about our RDM superstar Samina Noor Taj. All right, and Taj is with me. And if I talk about Taj, she's super talented, very cute, and amazing kid because she recently got the first place and she became the champion in Asia. And I think, and she's the best and the superstar of RDM School. And I wish all the best for Samina Noor Taj, and I hope she'll be the champion in Italy as well. Yes. And I would like to give credit to the teacher, especially the Samina Noor teachers, Rodela. And she guided a lot for Taj So achievement. Samina is always an enthusiastic girl. She's always very careful to what the teacher says, and she's one of the best students, and she has been the best performer of RDM 1,000 times, and now she's the best performer of the world. আরডিএম ইংলিশ স্কুল এতটা চেষ্টা করেছে প্রতিটা জার্নিতে, এটার ব্যাপারে আপনি যদি কিছু বলতেন আরডিএমের RDM থেকে। ভূমিকাটা তাকে তৈরি করার বিষয়ে আমাদের ভূমিকা ছাত্রদের বেশি আমি মনে করি, বিকজ তাকে যে প্রপারলি ট্রেন করেছেন কোন লাইনে যেতে হবে। আমরা তো তাকে বেসিক ট্রেনিংটা দিয়েছি, এবিসিডি কি বলে, ওয়ার্ড কিভাবে তৈরি করতে হয়, সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি করতে হয়, বাট প্রপার ট্রেনিং এর যেটা এই কম্পিটিশনে সে অংশগ্রহণ করেছে এবং উপস্থিতির জন্য আপনাদের ভূমিকাটা এখানে সবচেয়ে ক্রেডিট গোস টু হিজ প্যারেন্টস। তার প্যারেন্টসটা সবচেয়ে আমার কাছে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তো অভিভাবকদের সদিচ্ছা, আগ্রহ এবং তার ইচ্ছা না থাকলে, তার সাহস, তার ট্যালেন্ট না থাকলে সে আপনি যেতে পারতো না। আমরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাকে তৈরি করেছি, সাথে সাথে আপনারা যে সহযোগিতা করেছেন তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য আপনারা এটা ভূমিকা রেখেছেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমার অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমার স্বপ্নটা, আমার মেয়ের স্বপ্নটা আল্লাহ পূরণ করেছে। তারপরে আমার আর সবাই যারা আছেন, আমার মেয়ের টিচার, তারপরে মেয়ের ফ্রেন্ড সার্কেল, মেয়ের আমার প্রতিবেশী, সবাই জাস্ট আমার মেয়েকে অনেক দোয়া করেছে। বিশেষ করে RDM পরিবারের রুবায়েত স্যার এবং শোভন স্যার আমাকে এই হিপ্পোতে যাওয়ার লাইনটা দেখাই দেয়, এবং কিভাবে সেখানে আমাকে যে মেয়েকে চ্যাম্পিয়ন করে নিয়ে আসতে হবে সে বিষয়টাও আমাকে সবসময় সহযোগিতা করেছে। আর তারপর ও আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের 2য় শ্রেণীর শিক্ষার্থী। ওখানে আমি চেয়ারম্যান স্যার আলহাজ মোহাম্মদ জলিলউদ্দিন স্যার, প্রিন্সিপাল স্যার, আমি যে কোনো বিষয়ে, আমার মেয়ের বিষয়ে যদি কখনো কোনো প্রয়োজনে গিয়েছি, সাথে সাথে আমাকে তারা হেল্প করছে অনেক সহানুভূতির সাথে, এবং তারা সবসময় আমার মেয়েকে সাহস দিয়েছে যে ইনশাল্লাহ তোমরা পারবা। যাই হোক, সবার দোয়ায় আমি থাইল্যান্ড, বাংলাদেশের পতাকা আমার মেয়ে ওখানে উজ্জ্বল করে আসতে পারছে, দেশের মাথা উঁচু করে আসতে পারছে। এখন মেয়ের নেক্সট টার্গেট ইতালি, ওখানে অনেক দীর্ঘ একটা জার্নি। আমার থাইল্যান্ডে যেতে যে ওটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব অর্থায়ন ছিল, এখন ইতালিতে যাওয়াটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমার যাওয়াটা চাপ হবে অনেক। অবশ্যই সরকার যদি, আরেকটা জিনিস আমি বলবো কি না, আমি প্রতিযোগিতায় যখন যাই দেখি মালয়েশিয়া থেকে যতগুলো স্টুডেন্ট আসছেন সবগুলো স্টুডেন্টের ড্রাইভার নিয়েছে মালয়েশিয়া সরকার।
তাহলে আমার দেশ কেন, আমার দেশের সরকার তো আরও ভালো। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো শিক্ষার প্রতি অনুরাগী, বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী, ওনারা শিক্ষার প্রতি খুবই অনুরাগী। ওই বিষয়টা যদি ওনারা দেখেন, সাপোর্ট করেন, তাহলে হয়তো আমার মেয়ের ইতালি যাওয়াটা অনেক ইজি হবে। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব আমার মেয়েটাকে যেন দোয়া করে, যেন ইতালিতে আমি নিয়ে যেতে সক্ষম হই এবং ওখানে উইন হয়ে আসতে পারে এবং দেশের সম্মানটা, দেশের পতাকা, বিশেষ করে দেশের পতাকাটা যেন ওখানেও তুলে ধরতে পারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। এটাই আমি সবার কাছে আশা করব। জান্নাতুল ফেরদৌস কাশফিয়া, RDM TV, গাজীপুর।